کے ساتھ مسٹر اسپیکر، ابھی تک پاکستان کے ساحلی علاقے اور خاص طور پر ہمارے شہر کراچی کی میں بات کروں، طوفان جو ہے وہ اب تک اولیاؤں کی زمین کی وجہ سے اور دعاؤں کی وجہ سے ہم ابھی تک محفوظ ہیں، لیکن جو ہمارا ٹھٹا اور بدین کی پٹی ہے وہاں پر تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے ہمیں، تو دعا کی خصوصی گزارش ہے کہ وہاں پر بھی طوفان جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچائے بغیر گزر جائے اور پاکستان اس آسمانی آفت سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکے۔ میرے پاکستان کی سلامتی، میرے صوبے مہران دھرتی کی سلامتی، اس میں تمام رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعا الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جے کے تب موت یا شہادت جے موت یا عزت ما ممبرن جن جلا چو خصوصی شہید ذوالفقار علی بھٹو، این شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، این شہید میر مرتضی بھٹو، این شہید میر شاہنواز بھٹو، این جن جلائے مری این شہیدن جلا چواتو کہ اللہ سمورن جے نالن جی خبرہ، اللہ سمورن جی بخشش فرما، اللہ سمورن جی مغفرت فرما، اللہ سمورن کے جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ سمورن کے تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت کبریٰ نصیب کرے، جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرما، اللہ پورن کے صبر جمیل سا مالا مال فرما، اللہ جے کے روڈا سے گھرن یا اسبتبال میں بیمارن اللہ انن کے شفا کلی نصیب فرما، تندرستی عطا فرما، صحت عطا فرما، اللہ سا کے زمینی آسمانی آفتن خواہ محفوظ رکھ، اللہ سا کے پناہ میں رکھ جا، زمینی آسمانی آفتن کا سا سمورن کے پناہ میں رکھ جا، اللہ ملک پاکستان جے عوام جی حفاظت فرما، اللہ سندھ دھرتی جن ڈیورے جی بھی حفاظت فرما، اللہ جے کے نا مقدس وان میں عزت ماں ممبر بیٹھا دی، اللہ سمورن جی بے حفاظت فرما، سمورن جے حال جے متا رحم کرم نوازی فرما، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم، آمین۔
Sir, I may be allowed, I'm not on my seat, can I speak from here? I'm not on my seat, can I speak from here, sir? You have to go back to your seat. Okay, sir. सीट छोड़ेंगे तो कब्जा हो जाता है, तो देखिए आप लोग कैसे आगे अपनी सर सीट को पकड़ लेते हैं। सर मैंने भी खाली सीट पर अटैक किया था। आपने अटेम्प्ट नहीं किया। सर थैंक यू वेरी मच। असल में हमारे पास इंक्रोचमेंट स्क्वाड है नहीं। इंक्रोचमेंट स्क्वाड हो तो हम यहाँ से खाली करें। सर सीटों पर इंक्रोचमेंट नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए जी। बोले सर कल आई थिंक आज चौथा दिन है, तीसरा दिन है अबाउट स्पीचेस जो ये बजट की चल रही है, तो कल और परसों इज़ द लास्ट डे फॉर द स्पीकर। सो कल मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने गवर्नमेंट साइड के मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, एक्चुअली टुमारो इज द लास्ट डे, बट सो सर आज अगर मैं ऑपोजिशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा जितने हो सके आप अपने नाम दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई रह जाए। और पिछले 2-3 दिनों से जो हमारे जीडीए के दोस्त इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। नहीं सर, जीडीए भी आज आई थिंक कंप्लीट करेंगे, फिर नंदू रह जाएगा आखिरी में। एंड आई थिंक एमक्यूएम पाकिस्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि उनके नाम एक एक आ रहे हैं। चलिए ठीक है सर, तो आई थिंक आज इसको थैंक यू सर। नाउ इज देयर एनी लीव एप्लीकेशन? नो सर। No leave application. Now, general discussion on budget statement for the year 2023-24 as a whole. Supplementary budget statement for the year 2022-23. Mangla Sharma Saiba. हरि ओम श्री गणेशाय नमः, जय माता दी। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं अपने आज इस तकरीर की इब्तिदा पहले उस दुआ से करूँगी जो कराची में और सिंध के साहिली इलाकों में तूफ़ान का ख़तरा है। और सर आपकी तरह सर मुझे भी पूरा यकीन है कि कराची के साहिलों पर अब्दुल्ला शाह बाबा की दरगाह और हमारा श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर होते हुए कराची को कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और कराची के साथ साथ सिंध के तमाम साहिली इलाके और इसके अलावा अगर दूसरे मुल्क में भी जहाँ पर ये तकलीफ़ और ये तूफ़ान आने वाला है वहाँ भी कम से कम तबाही हो, क्योंकि हम सबके लिए दुआएं खैर करते हैं। एक शेर बड़ा हस्बी हाल है, इसके हवाले से मैं पढ़ना चाहूँगी। ये गुलशन इसलिए सहरा हुआ है कि सूरज मुस्तकिल ठहरा हुआ है, कोई तो फरऊन जिंदा है तभी तो समंदर भी इस कदर फिरा हुआ है। शुक्रिया स्पीकर साहब। 5 साल इस टेन्योर में पहली मर्तबा ऐसा मौका था जब बजट तकरीर बड़े पुरसुकून माहौल में की भी गई और सुनी भी गई, और यहाँ पर मौजूद अपोजिशन की जमातों ने पार्लिमानी रिवायत को कायम रखते हुए पुरसुकून अंदाज में तकरीर सुनी और अपनी तकारीर में जो वो समझते हैं कि उनको हाईलाइट करने चाहिए पॉइंट्स, वो किए। लेकिन सर अफसोस हुआ उस तरफ से हमारी कुछ बहनों ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि नाटक करते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो सर एक शेर में मैं उनको जवाब देना चाहूँगी, नहीं था अपना मिजाज ऐसा, नहीं था अपना मिजाज ऐसा कि ज़र्फ़ खोकर अना बचाते, वगरना ऐसे जवाब देते कि फिर न पैदा सवाल होते। जनाब स्पीकर, यहाँ कहा गया आप बात करते हैं, आप हम पर तनकीद करते हैं, हम लोग रोज़गार देती है, पीपल्स पार्टी रोज़गार देती है, बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी। बिल्कुल सर, हम भी ये सुनते भी थे और सुनते भी हैं, और होना भी चाहिए। सिंध के अवाम को उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि आप हुकूमत करते हैं। लेकिन सर सन 2020 और 21 में गैलप पाकिस्तान और प्राइड ने जो सर्वे किया है और उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सिंध में मजमूई बेरोज़गारी की जो शरह है वो 3.9% है, और जिसमें सबसे ज़्यादा 11.2 जो नौजवान बेरोज़गार हैं वो सिर्फ कराची में है।
سر ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے بے روزگار افراد کی تعداد 23.6 ہے. اس کی یہ تعداد حیدرآباد میں 33%, کراچی میں 47%, لاڑکانہ میں 42%, میرپور خاص میں 34% اور سکھر میں 46 اور بے نظیر آباد میں بے روزگاری کی شرح 27% ہے. سر آپ کہتے ہیں اپوزیشن جھوٹ بولتی ہے, چلے ہم نے تنقید کر دی, ہم نے جھوٹ بول دی. سر یہ سروے, یہ رپورٹس تو سر جھوٹ نہیں بول رہی, اور یہی رپورٹ اگر آپ کے فیور میں ہوتی تو آپ بھی یوں لہرا کے بتا رہے ہوتے یہ رپورٹ ہے. تو یہ وہ رپورٹ ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ, خاص طور پر ایم کیو ایم جو کراچی کی بات کرتی ہے, سر میں نے یہ پورے سندھ کی رپورٹ بتائی ہے. دوسرا پوائنٹ میری بہن نے اٹھایا تھا کہ جس صحت میں NICVD ہے, SIUT ہے, سائبر نائف ہے, آپ لوگ بات نہیں کرتے. آپ بتائیے یہاں سے کس نے ان کے مخالفت کی ہے. لیکن اگر بارڈر کے کسی ہاسپٹل میں کوئی مریض جاتے ہوئے اور وہاں پر علاج ڈاکٹر نہ ہوتے ہوئے وہ دل کا مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو ہم سر بات نہ کریں. نو کوٹ میں اگر ڈاکٹر نہ ہو یا اگر اوباڑوں میں صحت کی سہولیات نہ ہو تو کیا سر ہم بات نہ کریں, ہم آپ کو نہ بتائیں؟ کیونکہ سر یہ تو ایک واقعہ ہوا تھا, ہمارے ایک صحافی بھائی کے رشتہ دار تھے جن کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تو سر ایک واقعہ تھا, ان کی پہنچ تھی, انہوں نے بتا دیا. ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, NICVD اچھے, آپ ہر چھوٹے شہر میں کریں کیونکہ ہمارے لیے ہر انسان کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے. سب سے پہلے میں اقلیتی امور سے بات شروع کروں گی. سر محکمہ مائنورٹی ڈپارٹمنٹ گیان چند اسرانی صاحب کی سربراہی میں بہت اچھا کام کر رہا ہے. اور سر ایک خاص بات جو منسٹر صاحب میں ہیں جن کو میں یقیناً اپریشیٹ کروں گی کہ یہ ان کو جب فون کیا جائے تو یہ فون اٹھا بھی لیتے ہیں, اور اگر یہ فون نہ اٹھائیں تو وہ کال بیک ضرور کرتے ہیں. ورنہ سر گزشتہ 5 سالوں میں بہت مرتبہ یہاں ہم منسٹر صاحبان کو کہتے ہیں جی یہ چھوٹا سا کام کر دیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ واٹس ایپ کر دیں, اور اس کے بعد وہ واٹس ایپ بھی نہیں دیکھتے. سر خیر اپنی اپنی بات ہے. بہرحال مائنورٹی ڈپارٹمنٹ مائنورٹیز کے لیے مختلف قسم کے پروجیکٹس کرتی ہے اور گورنمنٹ سندھ اس کو فنڈنگ دیتی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ ہر سال اس کی فنڈنگ میں اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن سر مائنورٹی بہت زیادہ ہے. اس میں مالی مدد, جہیز فنڈ, میڈیکل اور اس قسم کے دوسرے ان سے مدد کی جاتی ہے لوگوں کی. لیکن میڈیکل کی حد تک بہت اچھے طریقے سے, بڑے شفاف طریقے سے یہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں, اور کوشش کی جاتی ہے کہ باقی بھی جتنے بھی منصوبے ہیں بہت اچھی طرح سے اس کو مکمل کیا جائے. لیکن سر ایک سوال میرا بنتا ہے, 15 سال سے یہ محکمہ ہے, باقی جو سہولیات اور لوگوں کو ملتی ہے وہ بھی مائنورٹی کو ملتی ہے, لیکن محکمے کی طرف سے وہ خصوصی سہولیات جو اقلیت کے لوگوں کو ملتی ہے, تو کیا 15 سال میں اقلیت کے لوگوں کی کوئی حالت زار بدلی ہے؟ لیکن سر کام پھر بھی ہو رہا ہے. لیکن میں یہاں پر 1-2 تجویز دینا چاہوں گی. اس میں ایک غریب طلبہ کے لیے سر اسکالرشپ کا پروگرام ہے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ جو کرتا ہے, اور گزشتہ سال بھی بہت اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے کیا گیا کہ IBA سے اس کے لیے ٹیسٹ بھی لیے گئے, اور لیکن ابھی تک وہ ٹیسٹ کے رزلٹ نہیں آ سکے. لیکن سر اس میں ہوتا کیا ہے؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ٹیسٹ بھی دلوا دیتے ہیں, بچہ پوری اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے, اور پھر اس کو سال میں ایک مرتبہ 15,000 یا 20,000 کا ایک مرتبہ چیک ملتا ہے. سر ہائر ایجوکیشن 1 سال کی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں اس کو وہ پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. سر میری تجویز یہ ہے کہ 5 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے مائنورٹی والے 1,000 2,000 جتنا ان کے پاس فنڈ ہے ان بچوں کو وہ اون کریں, IBA سے ٹیسٹ دلوائیں, جتنے بچے پاس ہوتے ہیں آپ کے فنڈ کے مطابق ان کو آپ 4 سال یا 5 سال جتنی ان کی ایجوکیشن ہے ان میں کو آپ وہ باقاعدہ کمپلیٹ فنڈ دیں, تاکہ اس کے بعد جب وہ بچے پڑھ کے نکلیں تو آپ بتائیں کہ اس ڈپارٹمنٹ نے 2,000 بچوں کو مکمل تعلیم دی تاکہ وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. 1 سال دینے سے ان کو کوئی کام نہیں بنتا, اور اس کے بعد آپ جتنا بجٹ بڑھا سکیں وہ اچھی بات ہے. سر دوسری تجویز میری یہ ہے کہ جس طرح مالی امداد کی جاتی ہے غریب لوگوں کو,
سر صرف ہم مالی امداد دے دے کر بھکاری بنا رہے ہیں. لوگوں کو عادت بن گئی ہے دیوالی آئے گی چیک ملے گا, کرسمس آئے گی چیک ملے گا. سر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے آپ ایک روزگار اسکیم شروع کریں اور چھوٹے پیمانے پر 15,000 20,000 کی کسی ایک فیملی کو آپ اس کو ریڑھی لگا دیں, گھر کے باہر چھوٹی سی کیبن لگا دیں اور اس کو جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو آپ اپنے سسٹم میں ڈالیں تاکہ وہ 20,000 سے اپنا روزگار شروع کرے. اور اگر دوبارہ وہ آتا ہے تو آپ کے پاس سسٹم میں آ جائے گا یہ آپ سے پیسے لے چکا ہے. سر اگر آپ سال میں 1,000 لوگوں کو بھی یہ دیں گے, سب نہیں کریں گے, لیکن سر 500 لوگ تو اپنا روزگار شروع کریں گے. ہم 500 بھکاری تو کم کر سکتے ہیں. یہ میری آپ کے لیے تجویز ہے. اس کے علاوہ سر یہ بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے. میں نے سر دیکھا ہے صبح دیوالی ہے اور ان کا پورا مائنورٹی کا ڈپارٹمنٹ ان میں زیادہ تر نان مسلم لوگ ہیں, اپنا تہوار چھوڑ کے اپنی فیملی چھوڑ کے رات کو 11 بجے تک لوگوں کو چیک دے رہے ہوتے. سر وہ بڑا محنت کرتے ہیں, لیکن میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کے لیے بھی اس موقع کے لیے جب وہ اتنی اپنی سروسز دے رہے ہیں تو ان کو کوئی خاص الاؤنس دیا کیجیے. اگر آپ ان کو موٹیویٹ, آپ کا عملہ ہوگا, اگر اس کو بھی کچھ ملے گا تو وہ اور زیادہ اچھا کام کرے گا. اور سر اقلیتوں کے لیے واقعی بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن سر جب کبھی بھی جاتے ہیں انٹرنیشنل فورم پر تو ایک ہی سوال ہوتا ہے سر, فورس کنورژن. سر ہم کوشش کرتے ہیں ہم بتائیں کہ نہیں ہے, ہمارے ملک میں بہت اچھا ہے, ہماری سندھ میں بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن سر سب کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. سر یہ جو ایشو ہے پاکستان کے ماتھے پہ کلنک ہے. اور سر یہاں پر کیونکہ اقلیت سب سے زیادہ رہتی ہے اس لیے سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے. اور سر پچھلے ہفتے جو سوہانہ کا کیس ہوا, تمام پورے ایوان نے ہماری حمایت کی, کوششیں کی گئی, تو سر وہ بچی واپس آ گئی. اسی طرح سر آرزو بھی واپس آ گئی, مہک بھی واپس آ گئی, دعا زہرا بھی واپس آ گئی. لیکن سر خیرپور سے ایک بچی اغوا ہوتی ہے 8 مہینے پہلے, رادھا بھیل 11 سال کی بچی ہے, بھیل کمیونٹی سے تعلق ہے, آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا سر. اس کے علاوہ ایک بچی ٹنڈو الیار کے گاؤں سے ربینہ 15 سال کی, وہ بھی اغوا ہوئی ہے, اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. سر جب یہ بچیاں جاتی ہیں نا تو صرف سر ان خاندان پر مسئلہ نہیں ہوتا, پوری کمیونٹی پریشان ہوتی ہے. اور جس دن اس بچی نے کورٹ میں جانا ہوتا ہے وہ پوری رات پوری کمیونٹی پر بڑی بھاری گزرتی ہے. ہم لوگ بڑے خوف میں ہوتے ہیں سر. اور سر یہ بہت چیز نہیں, آپ ہماری مدد کرتے ہیں, لیکن جو قانون ہے, میرا مطالبہ ہے کہ جو ارلی چائلڈ میرج کا قانون ہے اس قانون پر سختی سے وہ کی جائے. سر اب تو بچیوں تک بھی معاملہ نہیں رہا نا. 2 سال سمرت کمار اغوا ہو جاتا ہے, خوش قسمت تھا واپس آ گیا. لیکن سر وہ پریا کماری جو 2 سال سے اغوا ہے, سر انہیں جی ماں جی داؤں تا بدھو ہاں پھاٹی تو پے, انہیں جی کوکا بدھو تا کسی کے جگر گوشے کا چلے جانا. اور سر وہ بچی کیا کر رہی تھی, امامن جی سبیل تے پانی پہ پیا رہے, کیا یہ بھی ظلم ہوگی؟ صوفیوں کی سرزمین پر وہ پانی پلا رہی تھی, اس بچی کو اغوا کر لیا گیا. اور سر بھیل, میگھواڑ اور کولی کمیونٹی, ان کی بچیوں کو روز اغوا کرنا, لے جانا, شادی کرنا, یہ ایک بڑا عام سا واقعہ ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پر واقعہ آتے نہیں ہیں اس لیے ان پر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے. اور سر ہم لوگ جو سندھ کے لوگ ہیں نا سر, بڑے خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن سر یہ کون سے لوگ ہیں, یہ سندھ کا ڈی این اے نہیں ہے. سندھ کے ڈی این اے میں سبنی جی نیاڑی نیاڑی نیاڑیاں سبنی جی نیاڑی ہیں. یہ کون لوگ جو آ گئے ہیں سر. اور سر اپنا مرضی سے مذہب بالکل تبدیل کریں, لیکن سر بندوق کی نوک پر مذہب ہم بھی تبدیل نہیں کرنے دیں گے. ہم دیوار بن کے کھڑے رہیں گے. آج میں اسمبلی میں بات کر رہی ہوں, اگلے سال اگر میں اسمبلی میں نہ ہوئی تو میں اسمبلی کے باہر بھی بات کروں گی اور ہر اس مقام پہ کروں گی. اور ہم سندھ کو سندھ کی اصل روح کے مطابق رکھنا چاہتے ہیں جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کے ایکول وہ اس کے حقوق ہونے چاہیے. سر کنکوٹ سے 2 مزدور موتی لال نند لال میگھواڑ اغوا ہو جاتے ہیں. سر وہ 2 لوگ, وہ ان کا تو کوئی پیسہ نہیں ہے, وہ کہاں سے پیسے دیں گے؟ وہ رنگ کا کام کرتے ہیں, اپنی دہاڑی کر کے گھر آ رہے تھے, وہ ہو گئے. اب ان کے خاندان کے ساتھ کیا حال ہے؟
ایسے ہمارے میں تو آپ کے میرا خیال ہے پولیس تو شاید ڈاکوؤں کو کچھ نہ کر سکے. میں اس پلیٹ فارم سے ڈاکوؤں سے ہی ریکویسٹ کر لیتی ہوں کہ بھائی ان کو چھوڑ دو, وہ آپ کو تاوان نہیں دے سکیں گے. ان کے گھر کا حال دیکھ لو, پکڑو تو کچھ ایسا مال کو ان کو آپ کس طرح سے ایسے لوگوں کو, بچے ہمارے محفوظ نہیں, مرد ہمارے محفوظ نہیں, بچیاں ہمارے محفوظ نہیں, تو بھائی ہم کہاں جائیں؟ بھائی ہمارے پاس تو نہیں ہے, نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر موتی لال, ہر نند لال وہ بہت زیادہ کوئی بزنس مین ہے. سر غریب لوگ بھی بستے ہیں یہاں پر. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں, یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. سر ہم بات کرتے ہیں پریا کی, ہم بات کرتے ہیں روینہ کی, ہم بات کرتے ہیں سہانا کی. سر بیچاری دعا زہرا کے ساتھ کیا ہوا, لیکن حکومت کی کوششوں سے, سول سوسائٹی کی کوششوں سے وہ بچی واپس آتی ہے. لیکن سر 15 دن پہلے ایک 15 سال کی بچی شینیلا ملا, جس کو ٹنڈو باغوں میں وہ بچی مدرسے میں پڑھنے جاتی تھی, اور وہاں پر اس کے مولوی نے اس کو پکڑ کے اس سے زبردستی اسے شادی کر لی اور اس کو لے گیا, اور اب وہ بچی اس کو واپس بھی نہیں کر رہا ہے. سر بچی چاہے وہ شینیلا ہو, چاہے وہ دعا ہو, چاہے وہ پریا ہو, سندھ کی بچی ہے, اور سندھ کی بچی پر کوئی مذہب لاگو نہیں ہوتا, وہ سب کی بیٹی ہے. میں اس کے لیے بھی سر بات کروں گی اور سارے لوگ بات کریں گے. تو سر جو یہ قانون ہے, اس قانون پر عمل بھی کروایا جائے. اور سر میں ایک اور تجویز بھی دینا چاہوں گی کہ اقلیتی کمیٹی کے جو یہ مائنورٹی کمیٹی ہے, اس میں اقلیتی ممبران کی ایک کمیٹی اسپیشل بنائی جائے, جس کو پریزائڈ کرے مائنورٹی کے منسٹر, اور جب کبھی ایسا واقعہ ہو تو یہ کمیٹی وہاں پر جائے اور ان کی ایکسس ہو سکے. یہ سر میری تجویز ہے آپ سے. وومن ڈیولپمنٹ پر میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گی. سر وومن ڈیولپمنٹ کا جو محکمہ ہے کافی اچھا کام کر رہا ہے, اور خاص طور پر جو سیف ہاؤسز WDD کو دیے گئے ہیں, اس کے اچھے اثرات بھی آ رہے ہیں جو ہم نے دیکھے. اس کے علاوہ بہت سارے جو مد میں پیسے بھی رکھے جا رہے ہیں, چیزیں بھی سب ٹھیک ہیں سر. لیکن سر ان لوگوں کو صرف ضرورت حکومت کی نہیں ہوتی جو غریب ہیں, جو تشدد ہے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے. سر جو ویل آف ہیں, جو اپنے اوپر چلتے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو بھی سر حکومت کی ضرورت ہے مدد کی. میں بات ان لڑکیوں کے لیے کر رہی ہوں, ان عورتوں کے لیے کر رہی ہوں, وہ بچیاں جو سندھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں, پڑھتی ہیں, اور ان کو کراچی میں روزگار کے مواقع ملتے ہیں, اور جب وہ کراچی آتی ہیں تو ان کے لیے رہائش سب سے بڑا مسئلہ ہے. سر یہ میں نے پچھلے بجٹ تقریر میں بھی یہ کہا تھا, اور مجھے امید تھی کہ شاید منسٹر صاحب اس پہ کام کریں گے, لیکن اب مجھے امید ہے کہ وہ ضرور کریں گی کہ سندھ میں وومن ورکنگ ہاسٹل ضرور بنائے جائیں, کیونکہ جب بچیاں یہاں آتی ہیں تو ان کا سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اور جو پرائیویٹ کچھ ہاسٹلز بنی ہوئی ہیں, ان ہاسٹل میں سر سیکیورٹی اچھی نہیں ہے بچیوں کی, ماں باپ ڈرتے ہیں وہاں جانے سے. WDD پر لوگوں کو اعتماد ہے, کیونکہ وہ کام کرتی ہے, اپنے ساتھ وہ رکھیں, اور ایٹ لیسٹ 2 ورکنگ وومن ہاسٹل بنائے جائیں, تاکہ جو بچیاں آتی ہیں وہ وہاں پہ رہیں اور اچھے ماحول میں اپنے ملک کی, اپنے سندھ کی ترقی میں حصہ لے سکیں. سر 2017 میں کمیشن بنایا گیا تھا, سندھ کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن. سر یہ کمیشن عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا, اور اس کی چیئرپرسن مس نصرت شیریں تھی, اور انہوں نے یقیناً کم وسائل میں بہت اچھا کام کیے. بہت سے ایسے خواتین کے لیے جو بل تھے جو اسمبلی نے پاس کیے, اس بل کو اس کمیشن میں ریویو کیا گیا, اور جہاں کہیں یہ سمجھا گیا کہ خواتین کے حوالے سے کسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اس امینڈمنٹ کو پروپوز بھی کیا گیا. لیکن سر اس کا بہت 8-6 سال گزرنے کے باوجود بھی سر اس کے رول آف بزنس اپروو نہیں ہوئے. کمیشن نے اپنا کام کر دیا. میری یہ گزارش ہوگی کہ اس کے رول آف بزنس جلد سے جلد اپروو کیے جائیں, اور ساتھ کے ساتھ اب سپٹمبر میں اس کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے, تو اس کو دوبارہ بند نہ کیا جائے. میری CM صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس قسم کے کمیشنز کو, اداروں کو کنٹینیو کیا جائے, تاکہ جو عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام شروع ہوتے ہیں اس کو بریک نہ لگ جائیں, اور وہ کام اسی طرح آگے ہو. ایجوکیشن کے منسٹر صاحب ہیں نہیں, میں صرف 2 سے 3 تجاویز ان کو دینا چاہوں گی.
बकौल सीएम साहब के कि अगर इस्तेहकाम सिंध में है तो आप उन डिपार्टमेंट में ज़रूर सस्टेनेबिलिटी रखें जो डिपार्टमेंट अच्छे काम कर रहे हैं, एजुकेशन में अच्छा काम हो रहा है। 2 से 3 तजावीज़ सिर्फ ये हैं कि मिनिस्टर साहब सर सिर्फ सरकारी स्कूलों के मिनिस्टर नहीं हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों के भी मिनिस्टर हैं। और सर गवर्नमेंट स्कूलों में पहली तो एक चीज़ ये है कि जो छोटे छोटे 4 साल 3 साल के बच्चों हैं उन पर बराए मेहरबानी निसामी जो मज़ामीन का बोझ है उसको कम कर दें। दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे को क्या पता साइंस क्या है, माशरती उलूम क्या है, आप उसको सिविक सेंस सिखा दें, आप उसको एथिक्स सिखा दें। जब वो उसको साइंस वो तब जाएगा जब वो खुद तो समझ सकेगा। सर मेरी तजवीज़ है मज़ामीन के को कम करके सिर्फ उनको वो किया जाए कि सिविक्स और वो उनको सिखाई जाए। और सर 5वीं के बाद मैंडेटरी की जाए टेक्निकल एजुकेशन। हम पढ़ा देते हैं, बोझ बढ़ा देते हैं और हमारे पास हम पता है हमें कि गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है, इतनी सरकारी नौकरियां गवर्नमेंट नहीं दे सकती। अगर वो टेक्निकली अपने उनकी तालीम होगी तो वो अपनी स्किल्ड के साथ नौकरी नहीं मिलेगी तो वो अपना बारोजगार अपना रोजगार कर सकेंगे और हमारे पास स्किल्ड वर्कर होंगे। जो स्किल्ड वर्कर होंगे उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में, हम उनको बैरून मुल्क भी उनकी मुलाजमत दिलवा सकते हैं। तो उसकी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको 5वीं क्लास के बाद मैंडेटरी किया जाए। और साथ साथ सर एक जो बहुत बड़ा जुल्म जो करते हैं ये प्राइवेट स्कूल के लोग एक आम वालिदैन पर, एक कॉपी बाजार में मिलती है 40 रुपए की 50 रुपए की, लग गया मोनोग्राम फला कैम्ब्रिज स्कूल, अब वही कॉपी आपको 150 रुपए की अब आपको खरीदनी भी है। एक मिडिल क्लास पेरेंट कहाँ जाए? वो स्कूल से वो कापी सिर्फ मोनोग्राम की वजह से 100 रुपए दे जो गवर्नमेंट के पास भी नहीं जाते, वो प्राइवेट स्कूल वालों की जेब में जाते हैं। मिनिस्टर साहब अपनी उससे विल से इसको ख़त्म करवाएं, बुक्स रखें और सारी किताबों का और मोनोग्राम का और इस सिस्टम को ख़त्म करवाएं और वो स्कूल से बच्चे ख़रीदे वालिदैन ताकि उन पर कुछ बोझ कम हो। दूसरा एक जो बहुत बड़ा फ्रॉड वालिदैन के साथ किया जाता है, हर दूसरे साल ऑक्सफोर्ड की इसमें 2 लाइनें चेंज कर दी जाती हैं और वो मैं एक वालिदैन जिनके 2 बच्चे पढ़ते हैं सोचते हैं चले इस साल कोर्स दिलाया, अगले साल मेरा दूसरा बच्चा वही पढ़ लेगा। जी अब तो ये क्लास चेंज हो गया, करिकुलम माँ बाप नई किताब लेकर आए, तो इस पर भी पाबंदी लगाई जाए। कम से कम आप रिव्यू करें और 3 साल के बाद आप उस कोर्स को चेंज करें। ये हर साल कोर्स चेंज करने की पॉलिसी से ना बच्चों को फ़ायदा दे रही है ना वालिदैन को। और ये मैं समझती हूँ कि मिनिस्टर साहब इन चीज़ों पर ज़रूर मेरी इस तजवीज़ को देखेंगे और वो अमल करेंगे। सर क्लाइमेट चेंज सबसे हॉट इशू, और सर जो डिज़ास्टर्स होते हैं ना सर हम उनको रोक नहीं सकते। ये तूफान आने वाला है सर, आप रोकते कोई कितनी ताकत है, नहीं रोक सकते सर, सिर्फ दुआ कर सकते और मैनेज कर सकते हैं। सर मेरा एक इस पे सजेशन है कि आप जो ये डिज़ास्टर, हमें इस वक्त ऐसी क्लाइमेट चेंज रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इस वक्त इधर आपने 50,000 आबादी को मुंतकिल कर दिया, 30,000 आबादी, ये सर आ सकते हैं आइंदा भी। इस तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएं जहां इस तरह के जो विक्टिम्स हैं उन विक्टिम्स को वहां पर लाकर आबाद किया जाए। हम क्या करते हैं, वहां से उठाया स्कूलों में डाल दिया। ये तो अभी स्कूलों की छुट्टियां हैं और जब छुट्टियां नहीं होती तो वो फिर बच्चों की तालीम ख़राब होती है और स्कूल्स इतने बड़े बड़े लोगों का बोझ नहीं उठा सकते, उनके पास ऐसी सहूलत नहीं है। जो आप इस तरह की बिल्डिंग्स बनाएं, इस जहन में रख के बनाएं कि जो वहाँ पर आएगा उसको सर 2 टाइम चावल बिरयानी का प्लेट नहीं चाहिए होती है, उसको हाइजेनिक भी चाहिए होती है, उसको वॉशरूम भी चाहिए होते हैं, उसे पानी भी चाहिए होता है। अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाए और वहाँ उनको आबाद किया जाए और उसके बाद वक्त के बाद उनको वहाँ से डिस्पर्स किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि ये एक वक्त की ज़रूरत भी है। सर जब 9 मई के वाक़यात हुए थे सर, थोड़ी सिफारिश कर दीजिएगा सर, जब 9 मई के वाक़यात हुए थे तो सर जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया
ان کی فوٹیجز بھی آ گئی, ان کے نام بھی نکل گئے, ان کا پتہ بھی چل گیا, اور ٹھک 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 سب وہ پکڑ بھی لیا, مقدمے بھی چل گئے. لیکن سر کون سی راکٹ سائنس ہے کہ اگر کراچی میں کوئی شہری لٹ جاتا ہے, کسی کو کوئی مار دیا جاتا ہے ڈکیتی میں, تو مجرم نہیں پکڑے جاتے. دیر از اے ول, دیر از اے وے. کرنا چاہتے ہیں تو سر بہت کچھ ہو سکتا ہے. لوگ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ لوگ نہ مرتے ہوں. امن و امان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں پر. اور سر دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس کے لیے سر اسمبلی سے جب چاہتے ہیں تو بہت سی قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ قرارداد یہاں سے پاس ہو. کہ الیکٹرک نے زندگی دشوار کر دی ہے, اور ایم کیو ایم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. کل ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات بھی کی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرک کی مونوپولی ختم کی جائے. اور سر کل کو ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف بل ہی دیتے رہ جائیں اور اس کے بعد سر لوگ مر جائیں. بہت پریشان ہیں لوگ, اور اس وجہ سے آپ یہاں سے پاس کی جائے کہ اس سے زیادہ اور جو کمپنیاں ہیں ان کو موقع دیا جائے. کیونکہ جب پی ٹی سی ایل ہوتا تھا تو سر بڑا خوش ہوتے تھے, ڈیمانڈ نوٹ آگے مٹھائی بانٹی جاتی تھی محلے میں. آج کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. جب زیادہ کمپنیاں ہوں گی, کمپٹیشن ہوگا, تو لوگوں کو بجلی بھی ملے گی اور ان کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور سر 9 مئی کے واقعات کی تھینک یو, نہیں سر پلیز, مہربانی. 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی سر بہت ضروری ہے. سر 9 مئی پورا ملک مذمت کر رہے ہیں, 25 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. نہیں سر, میں نے سر دیکھا ہے. میں نے آپ کو کہا وائنڈ اپ کر لیں. وائنڈ اپ کروں گی ودن 5 منٹس. سر 9 مئی کے واقعات کی مذمت بہت ضروری ہے. سر ایک وہ شعر سے ہے, کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا, بھان متی نے کنبا جوڑا. وہ ایک کنبا جوڑا تھا جو یہاں نظر بھی آتا تھا سر. اور جس وقت سر ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق 2022 میں ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا, کیونکہ سیاسی ادراک تھا ایم کیو ایم کو کہ یہ ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے, یہ ملک کو خراب کریں گے. اور جب ہم نے پیچھے گئے تو پھر دیکھا کہ انہوں نے یہاں پر اس اسمبلی میں پھانسیاں دی تھیں. یہ ایسے ایسے انہوں نے کارنامے جو پارلیمانی روایت کے بالکل خلاف تھے. تو سر مہربانی آپ کی. سر ڈی ایچ اے کے گھروں میں رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ, پلیز سٹ ڈاؤن. سر ڈی ایچ اے سر میں ایک سر آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ سم تھنگ کہ سر آج اسپیکرز بہت ہیں, اگر ٹائم کا آپ ایک لمٹ رکھ دیں تو بڑی. ٹائم ہمارا 10 منٹ ہے, اس کے باوجود وہ ڈبل ٹائم. سر اگر ہر ایک ممبر آدھا گھنٹہ بات کرے گا تو اگر آدھا گھنٹہ ہر ایک ممبر بات کرے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو ٹائم کا میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ اگر ٹائم کا آپ 10 منٹ فکس کیے تو زیادہ زیادہ 5 منٹ اور 15 منٹ, تو میری ریکویسٹ ہوگی. ڈاکٹر لال چند یوکرینی صاحب. سر جڏहिं असांजो वारो आयो तॾहिं टाइम घटिजी वियो. थैंक यू स्पीकर साहब, तव्हां मूंखे बजट 2023-24 ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो. ऐं हिन पंहिंजे टेन्यूअर जी 5वीं ऐं आख़िरी हिन टेन्यूअर जी बजट जी स्पीच करणु चाहियां थो पंहिंजे शेर सां. गुलाबी गुलनि जी ॻाल्हि कजे त कहिड़ी कजे, सचनि हीरनि जी ॻाल्हि कजे त कहिड़ी कजे. गुलाबी गुलनि जी ॻाल्हि कजे त कहिड़ी कजे, सचनि हीरनि जी ॻाल्हि कजे त कहिड़ी कजे. शहीद भुट्टो ऐं शहीद राणी जुदा थिया असां खां, उन्हनि जी वाखाण कजे त कहिड़ी कजे. सभ खां पहिरीं मूंखे ख़बर कोन्हे तव्हां हेॾा वॾा शाइर बि आहियो. सीएम सिंध तव्हां सेखारियो मुराद अली शाह साहब ऐं हुन पूरी टीम खे मुबारकबाद पेश कयां थो, जिन हिन ॾुखियनि हालातनि में असांजो मुल्क हिकु वॾो इकोनॉमिक क्राइसिस में मुब्तला आहे. उन खां पोइ बि सिंध जी आवाम जे लाइ बहितर में बहितर बजट पेश करण जी कोशिश की है. उन जी क्रेडिट असांजे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कोह चेयरमैन जनाब आसिफ ज़रदारी साहब ऐं असांजी मान वारी भेण अदी फरियाल टालपुर साहिबा खे वञे थी, जिनखे इहा ख़बर आहे त पाकिस्तान या सिंध जे आवाम जी अगरि ख़िदमत करण वारी आहे
त सिर्फ़ु पाकिस्तान पीपल पार्टी आहे, पाकिस्तान पीपल पार्टी करे सघे थी। जनाब स्पीकर साहब, टोटल बजट 2247 अरब जी 31% वाधारे सां पेश कई वई आहे ऐं मुख़्तलिफ़ सेक्टरनि में कोशिशि कई वई आहे त को इदारनि खे रिलीफ ॾियण जी। उन रिलीफ ॾियण सां असांजी अवाम खे ऑटोमेटिक रिलीफ मिलंदो। एजुकेशन में 312 अरब 7% जे इज़ाफ़े सां रखिया विया आहिनि ऐं मिनिस्टर एजुकेशन खे मुबारकबाद पेश कयां थो जिन पंहिंजे नौजवानी में कोशिशि कई आहे त सिंध जे माण्हुनि खे जेके स्कूल काफ़ी 15 साल अॻु में 10 साल अॻु में जेके बंदि हुआ उन्हनि खे खोलायो ऐं गोश्त उस्ताद उन्हनि खे पाबंद कयो ऐं पंहिंजी मेरिट ते 58,000 भर्तियूं कयूं बग़ैर सिफ़ारिश जे। ऐं सम्झां थो इहा क्रेडिट असांजे नौजवान मिनिस्टर साहिब खे मिलणु खपे। ऐं इन मिनिस्टर जी सिर्फ़ु आऊं तारीफ़ नथो कयां, पर मूंखे ख़बर आहे पूरो ऐवान चाहे अपोज़िशन वारा हुजनि चाहे असांजी बेंचुनि ते वेठल हुजनि, जेको मिनिस्टर कमु करे थो उन्हनि जी वाखाण करणु खपे। ऐं हेल्थ जे हवाले सां जेके 214 अरब रखिया विया आहिनि, असांजी निहायती मान वारी भेण अदी अज़रा पेचू साहिबा जिन जो कल्ह असांजी अदी मारवी साहिबा बि ज़िक्र कयो त असीं वाक़ई जॾहिं ॿियनि सूबनि में वञूं था त असांखे इहो चवनि था त असांजी जेका अवांट हेल्थ मिनिस्टर साहिबा आहे तंहिंजो जेको कम जी कारकर्दगी आहे उहा कंहिंखां लिकियलु ढुकियलु न आहे। इवन असांजे ॿियनि सूबनि खां बि काफ़ी माण्हू NICD में इलाज करणु अचनि था, गंबट इंस्टीट्यूट जो नालो वठनि था, त इहो क्रेडिट असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु असांजी हिते जी मानवारी भेण अदी अज़रा पेचू साहिबा ते वञे थो ऐं CM साहिबु उनखे मॉनिटरिंग कनि था। ऐं सम्झां थो त हुन जी बि जेतिरी तारीफ़ कजे उहा घटि आहे। उन में असांजो काफ़ी हेल्थ में ग्रांटूं रखी वई आहे, JPMC में ग्रांट ॾिनी वई आहे ऐं फ्री थैलेसीमिया ट्रीटमेंट ऐं सम्झां थो त पूरे पाकिस्तान में किथे कोन्हे, उहा ट्रीटमेंट असांजे सिंध प्रोविंस में आहे। साइबर नाइब जो कैंसर जी ट्रीटमेंट आहे, उन जा पेशेंट सिर्फ़ु न पाकिस्तान मां न पर ॿियनि पासे नेबर कंट्रीज़ मां असां वटि अचनि था। उन जी ट्रांसपोर्ट एंड मास कम्युनिकेशन मास ट्रांसिट जी बि मुंहिंजे ख़्याल जे तारीफ़ न कजे त उहा आउं सम्झां थो त सुठो कोन थींदो। जेको मिनिस्टर कमु करे थो उन जी वाखाण करणु खपे। असांजो निहायती मिनिस्टर जंहिं पंहिंजी कावत सां चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी हिदायत सां ऐं चयो त हिन पाकिस्तान में 1947 खां वठी हेसि ताईं जेका ट्रांसपोर्ट कराची में W11, D1, GH, GQ इहे हलनि पियूं, इन्हनि में का चेंजिंग आणणु खपे। सा ऐं सम्झो असांजो मिनिस्टर BRT रेड लाइन कराची, पीपल बस सर्विसिस, द BRT ग्रीन लाइन कराची ऐं पिंक बसिस सूरत में जेके हलनि थियूं, ऐं सम्झां थो त इहो क्रेडिट असांजे पाकिस्तान पीपल पार्टी ते वञे थो। वर्क सर्विस जे हवाले सां असांजे पूरे सिंध में मूंखे यादि आहे अॻे असांजा अपोज़िशन वारा हिते वेहंदा हुआ, से हमेशह इहा कंप्लेन कंदा हुआ त सिंध सूबे जा रोड टुटा पिया आहिनि। ऐं हिते मुंहिंजे ख़्याल में हिकु MP असां नंदलाल गोपलाणी वेठो आहे, उहो हमेशह कंप्लेन कंदो त जॾहिं असीं सांगड़ खां नवाबशाह वञूं था त असांखे 2 कलाक पहुचण में लॻनि था, पर हाणे इहा नंद कुमार गोपलाणी खे ऐं सम्झण कंप्लेन कोन हूंदी। सिर्फ़ु नवाबशाह सांगड़ न, पूरी सिंध केटी बंदर खां कश्मोर ताईं एस्फाल्ट रोड ऐं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में रोडनि जो स्ट्रक्चर जेको जाल विछायो आहे। सो ऐं मिनिस्टर साहिब खे बि मुबारकबाद ॾियां थो जो चेयरमैन जी हिदायत सां त सिंध सूबे जे बहितरीनु कमु कयो। असांजे हिन बजट में
जेका सुठी ॻाल्हि आहे उहा सैलरी 1.6 ग्रेड खे 35% इंक्रीज़ आहे ऐं ग्रेड 16 खां मथे जेके आहिनि उनखे 30% इंक्रीज़ ऐं पेंशन जेका 17-18% जो वाधारो कयो वियो आहे। असांजे एरीगेशन में तव्हां ॾिठो हूंदो त अॻु में फ्लड तमामु घणो आयो। फ्लड खे हिकिड़ी कुदरती आफ़त हुई, उन में बि असांजे ऑनरेबल नौजवान मिनिस्टर त मौजूदु कोन्हे, हुन ऐं CM सिंध ऐं उन खां गॾु असां जेके मानवारा MPA साहिबु हुआ उन गॾिजी सॼी जेको कमु कयो इहो कंहिंखां लिकियल छुपियल न आहे। मुंहिंजो तालुक माइनॉरिटीअ सां आहे। माइनॉरिटी जे लाइ असांजो चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी हमेशह हिदायत रही आहे त माइनॉरिटी इज़ माई कॉन्स्टिट्यूंसी। पोइ हिते वेठल मिनिस्टर या MPA जेके बि अक़िलत जा आहिनि उन्हनि खे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु पाबंद कंदो आहे त अवी पंहिंजे माण्हुनि जी वाहिर लहो। ऐं सम्झां थो त सूबे में पूरा तहलका ज़िला ऐं हर सिटीअ में असांजे मंदरनि ते असांजे चर्चनि ते जेको कमु थियल आहे मिनाटी डिपार्टमेंट तां इहो कंहिंखां लिकियल न आहे। या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी असांखे निहायती इंस्ट्रक्शन आहे त पंहिंजे अतिथि ॿारनि जी ख़िदमत कयो ऐं उन में असांजे डिपार्टमेंट जे तरफ़ां ग़रीब माण्हुनि लाइ फिनेंशियल असिस्टेंस ॾिनी वेंदी आहे, स्कॉलरशिप ग़रीब माण्हुनि खे मेरिट ते ॾिनी वेंदी आहे ऐं सम्झां थो त इहो असांजी अक़िदत लाइ वॾो कमु आहे। जनाब स्पीकर साहिबु आउं तव्हांजो निहायती शुक्रगुज़ार हूंदुसि जीअं तव्हां हफ़्तो खनि अॻु में मूंखे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते हिकु इम्पॉर्टेंट इशू ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। ऐं सम्झां थो उन ई पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते तव्हां मूंखे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। उन खां पोइ असांजा हिते वेठल MPA निहायती उन्हनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन असांजी उन पॉइंट ऑफ ऑर्डर जी हिमायत कई ऐं 24 कलाके में असांजी जेका छोकिरी सोहना शर्मा किडनैप थी वई उहा वापसि वरी वई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु, असांजी मानवारी भेण अदी फराल टालपुर साहिबा, असांजो CM सिंध, IG साहिबु, इन सभिनी 24 कलाक जे अंदरि मॉनिटरिंग करे असां यकीन ॾियनि ॾियारी त हीअ छोकिरी अगवा थी वई आहे, असीं हुनखे बाज़ियाब कराए ॾींदासीं। ऐं सम्झां जेकॾहिं पॉइंट ऑफ ऑर्डर तव्हांजो न मिलिया त असांखे अञा ॾुखियाई थिया, पूरी सिंध तव्हांखे साराहे पई। ऐं इन जे ॻाल्हि जे करे असांजो सच ॿुधायां त माइनॉरिटी असांजी भेण अदी मंगला शर्मा बि ॻाल्हाए चुकी आहे। असांखे ॿी का ख़ासि तकलीफ़ कान आहे, पर जॾहिं असां जूं नियाणियूं ज़ोरी ज़बरदस्ती अगवा करे उन खां पोइ कोर्ट में पेश कयूं थियूं बंदूक जी नोक ते, पोइ इहो था मैसेज ॾियणु चाहिनि त बाबा हीअ मज़हब तब्दील करे चुकी आहे। मज़हबनि जो असीं एतिराम कयूं था, अगरि का मज़हब तब्दील करणु चाहे थी त असांजो को एतिराज़ु कोन्हे, पर 14 साल जी नियाणी या 12 साल जी नियाणी या 15 साल जी नियाणी उनखे ज़ोरी ज़बरदस्ती अगवा करे पोइ बंदूक जे नोक ते पेश कयो थो वञे। ऐं सम्झां थो त इहो को बि मज़हब असांखे इजाज़त थो ॾिए। ऐं चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु, असांजी मानवारी अदी फरियाल टालपुर साहिबा, चाहे CM सिंध, असांजे मथां सच थो ॿुधाए शफ़क़त जो हथु आहे। जेकॾहिं इहो असां पाकिस्तान पीपल पार्टीअ जी एला क़यादत जो असांजे मथां शफ़क़त जो हथु न हुजे हा त असीं सच थो ॿुधायां त अॼु हिते मौजूदु कोन हुजूं हा, असीं त माइग्रेट थी चुका हुजूं हा। ऐं हिन फ्लोर ते ॿुधाइण थो चाहियां त असीं हिन धरतीअ खे मां था सम्झूं। हीअ धरती, असीं हिन धरतीअ जी पैदावार आहियूं, असीं खे ॿाहिरां कोन आया आहियूं। असांजो मरणु, असांजो घणु, असांजो खाइणु, असांजो पीअणु, असांजी मोहबत हिन धरतीअ सां आहे। जेकॾहिं असां अहिड़ी ज़ोरी ज़बरदस्ती
वठी करे अहिड़ा शुरू कया विया त आउं सम्झां थो त पोइ असांजी हितां माइग्रेशन थी वेंदी। असांखे चेयरमैन बिलावल भुट्टे ज़रदारी साहब असांखे यकीन ॾियारियो आहे त जेकॾहिं आउं पाकिस्तान पीपल पार्टीअ जो चेयरमैन हूंदुसि तव्हांखे को लेर लेॾो न ईंदो। तव्हांजी हिफ़ाज़त करणु असांजो फर्ज़ु आहे। आउं सलाम पेश कयां थो चेयरमैन बिलावल भुट्टे ज़रदारी साहब जो, जंहिंजे शफ़क़त जो हथ असांजे मथां आहे। ऐं चेयरमैन साहब तव्हां ॾिठो हूंदो त असांजी माइनॉरिटीअ लाइ कहिड़े दुख ऐं दर्द सां असां सां मिल, असां सां जुलण, चाहे दीवाली हुजे चाहे होली हुजे, हू चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब असां सां गॾु मल्हाईंदा आहिनि। तव्हां ॾिठो हूंदो थरपाकर ज़िलो या उमरकोट ज़िले मां असांजा काफ़ी सेनेटर कृष्णा कुमारी कोहलीअ खे रखियो वियो, असांजो ऑनरेबल स्पेशल एसिस्टेंट सुरेंद्र वरासीअ खे मुहैया कयो वियो, महेश मलानी खे मिनिस्ट्री ॾिनी वई, वीरजी कोहलीअ खे स्पेशल एसिस्टेंट कयो वियो, पूंजो भील खे स्पेशल एसिस्टेंट कयो वियो, राणा साहब खे MPA मुक़ररु कयो वियो, इंजीनियर ज्ञानचंद खे। त हींअर तव्हां ॾिठो हूंदो त बलजाती इलेक्शन में चवनि था पाकिस्तान पीपल पार्टी खे अक़लियत वोट छो थी ॾे। ऐं उन्हनि खे ॿुधाइण थो चाहियां पाकिस्तान पीपल पार्टीअ सां अक़लियत जी मोहबत आहे ऐं पीपल पार्टीअ जी असांजी अक़लियत सां मोहबत आहे। हींअर तव्हां ॾिठो हूंदो त बलजात इलेक्शन में असांजी जेका आनवारी भेण ऐं सुमित्रा मेघवार ऐं ॿी असांजी बी कमला भील, उनखे डिप्टी पहिरियों दफ़ो पाकिस्तान जी हिस्ट्रीअ में डिप्टी चेयरपर्सन मुक़ररु कयो वियो आहे। सर आऊं अक़लियत जे हवाले सां कुझु ॿियो ॻाल्हाईंदुसि त हीउ असांजो 2019 में असांजो क्रिमिनल लॉ एंड प्रोटेक्शन बिल पेश थियो 2019 में, ऐं साईं नासिर शाह बि मुंहिंजे ख़्याल में हिते फ्लोर ते असांखे यकीन ॾियाई जा रही हुई। हीअ असांजो धीराना मसइलो आहे, देरीना, छो जो हिन में काफ़ी अमेंडमेंट थी चुकी हुई, एज लिखियल ई कोन्हे। त असीं चऊं था त चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या CM सिंध या हिते वेठल असांजा ऑनरेबल मिनिस्टर नासिर शाह वेठा आहिनि, अगरि इहो बिल असांजो कैबिनेट मां पास कराइनि त काफ़ी असांजे अक़लियत मां अहसास में रूमी घटिजी वेंदी। ऐं हिकु शेर चवंदुसि त असांजी मोहबत पाकिस्तान पीपल पार्टी छो आहे। दोदा दोदा जे तूं मारियो वेंदे हिन धरतीअ तां वारियो वेंदे, दोदा दोदा जे तूं मारियो वेंदे हिन धरतीअ तां वारियो वेंदे, दोदा तुंहिंजो साथ वेंदो पर असांजी आवाम जो वेसाह न वेंदो। मुंहिंजो तिलक ज़िले जामशोरे सां आहे। ज़िले जामशोरे में CM सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब जी असांजे मथां तमामु घणी महिरबानी आहे। हींअर असां वटि जेको वॾो हिकिड़ो मसइलो हो चूड़ लक जो, उहा असांखे स्कीम असांजी शुरू थी चुकी आहे। रोड जेको तमामु चूड़ लक खां वठी थाणे अमन खान ताईं टुटल फुटल रोड हो, उहो असांजो CM साहब अप्रूव करे चुका आहिनि। ॿिया बि असांखे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मलू गाज़ी रोड ते असांखे ॾिनो वियो आहे, मेंदा पालाई ते रोड ॾिनो वियो आहे, थाणे अमन खान खां करचात रोड पूरो ॾिनो आहे। ऐं असांजूं काफ़ी जेके हार्ड एरिया आहिनि उते लाइट जो वॾो प्रॉब्लम आहे, लाइटूं कटियूं पियूं आहिनि, बिजली आहे ई कान, उते असांखे काफ़ी सोलर लाइटूं ॾिनियूं वियूं आहिनि। ऐं मुख़्तलिफ़ कोटली एरिया में, मांझंद में ऐं सेवण में मुख़्तलिफ़ असांजे ॻोठनि ते जेके रोड ॾिना आहिनि, ऐं CM साहब जो निहायती शुक्रगुज़ार आहियां। ऐं CM साहब खां अञा डिमांड बि करणु चाहियां थो त असां वटि जेके कुझु इम्पॉर्टेंट इशूज़ आहिनि उहे जेकॾहिं तव्हां पूरा कंदा त महिरबानी थींदी। CM साहब आउं सम्झां थो त सभिनी जूं स्पीचूं ॿुधे थो ऐं नोट करे थो। सभु मूं अॻ में बि स्पीच में चयो त असां कुझु 15 साल थिया आहिनि मूंखे पार्लियामेंट में, 2008 खां 13 MNA, 13 खां 18 MPA कंटिन्यू MPA। मूं लास्ट
स्पीच में उन खां अॻे स्पीच में हिकिड़ी रिक्वेस्ट कई हुई स्पोर्ट्स ग्राउंड असांखे खपे थाणे भुलाखान में, पर CM साहिबु ॿुधनि था, पर उन खां पोइ उनखे ज़हन में लही थी वञे। हाणे आऊं इहो हथु ॿधी अर्ज़ु कंदुसि त असांखे हिन ग्राउंड जी ज़रूरत आहे। उन खां पोइ सर असीं चऊं था त हिकु अहिड़ो कमु थी वञे जीअं पाकिस्तान पीपल पार्टीअ जी तारीफ़ थिए। मूं अॻे साल स्पीच में बि इहा रिक्वेस्ट कई त थाऊ अहमद ख़ान असांजो आबाई ॻोठु आहे हिकिड़ो मॉडल विलेज जेकॾहिं असांखे CM साहिबु ठाहे ॾे त उहो बि घटि में घटि पाकिस्तान पीपल पार्टी जी हिकिड़ी गिफ्ट रहंदी त मॉडल विलेज सूरत में असांजो ॻोठु थिए त असीं त घटि में घटि उहो असीं माण्हुनि खे ॾेखारे बि सघूं ऐं पूरी सिंध जे माण्हुनि खे ऐं ॾेखारियूं त पोइ ॿियनि सूबनि में ॿियनि शहरनि में बि उहे ठहनि। असांजो सर हार्ड एरिया आहे, हार्ड अलाउंस जेको थरपाकर में अलाउंस ॾिनो पियो वञे त असांजो हार्ड अलाउंस डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ जेको वञे थो होॾां उन्हनि खे अॻे भेरे में मूं रिक्वेस्ट कई हुई, पर अञा ताईं उनखे हार्ड अलाउंस न मिलियो आहे। जॾहिं हार्ड अलाउंस CM साहिबु एप्रूव कंदा त हुननि जी महिरबानी। ऐं सर कोविड में स्पेशल डॉक्टर हुआ जेके अञा ताईं कॉन्ट्रेक्ट पिया हलनि कोविड-19, हाणे त कोविड ख़तमु थी चुको तक़रीबन, पर हुननि खे जेकॾहिं रेगुलराइज़ कयो वञे त आउं सम्झां थो इहा हुननि जी महिरबानी हूंदी। ऐं सर असां वटि तव्हां ॾिठो हूंदो त खर्चात में मॉल या बाल तोंग परे परे इलाइक़ा आहिनि जिते असांजो अञा रोड पूरा मुकमल कोन्हनि, उते असांखे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस जी सहूलियत घटि आहे। असांजी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा वेठी आहे, असांजी इन्हनि में जेकॾहिं मॉल ते तोंग ते खर्चा ते बाल ते जेकॾहिं असांखे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस मुहैया कई वञे त हुनजी महिरबानी। सर ऐं 9 मई जे हवाले सां कुझु ॻाल्हाईंदुसि। 9 मई जी जेतिरी मज़मत कजे उहा घटि आहे। ऐं सम्झां थो इहो 9/11 खां मथे उन खां वॾो हिकिड़ो सान्यो हो। असीं जेके हिंदू हिते रहूं था उहे बि हिन मुल्क जी हिफ़ाज़त लाइ सिर्फ़ु क़ुर्बान करण लाइ तयारु आहियूं, पर अफ़सोस सां चवणो पए थो हिकु दहशतगर्द तंज़ीम ऐं सम्झो हुन ते पाबंदी लॻाइणु खपे सख़्तु तरीन। उन्हनि असांजे जिना हाउस ते हमिलो कयो, GHQ हेडक्वार्टर ते हमिलो कयो, असांजे मियां वाली एयरबेस ते हमिलो कयो। कहिड़े तरीक़े सां असांजा शहीद उन्हनि जूं तस्वीरूं त उन्हनि खे कहिड़े नमूने सां बहिरमुतमी कई वञे। ऐं सम्झां थो सर इहो मैसेज सुठो कोन थो वञे। इन तंज़ीम खे PTA तंज़ीम खे ऐं सम्झां थो सर दहशतगर्द तंज़ीम आहे जंहिंजो असां 3.5 साल में अॻे ई हिन मुल्क जूं जड़ियूं कमज़ोर करे छॾियूं हुयूं। हीउ मुल्क दुश्मन माण्हू हुआ। असां बार बार चयो पिए हितां टपा ॾींदा पिए ॻाल्हायूं। असां उनजे जवाब में उनखे हथु ॿधी अर्ज़ु पिए कयो त बाबा अव्हांजी तंज़ीम दहशतगर्द तंज़ीम आहे ऐं पाकिस्तान जी ऐं मुल्क जी ख़िदमत करणु कोन था चाहियो, ऐं चोर बज़ारी करणु था चाहियो, ऐं फ्रॉड था करणु चाहियो, ऐं कूड़ ॻाल्हाइणु था चाहियो, ऐं कमु करणु नथा चाहियो। कमु करणु चाहे थी त पाकिस्तान पीपल पार्टी आहे, कमु करणु चाहींदी त पाकिस्तान पीपल पार्टी कंदी। ऐं ॿुधायां थो हुनजी मर्ज़ी हुई त बुटो थियां, ऐं ॿुधायां थो त तूं बुटे जे जुती जे बराबरि बि कोन आई। बुटे थियण लाइ तोखे खून जा नज़राना ॾियणु पवंदा। बुटो थियण को आसान कमु न आहे। तूं पंहिंजे कमरे जे बेड जे हेठां चूहनि वांगुरु लिकियो वेठो आहीं। बुटे थियण लाइ तोखे सीना ताणा पवंदा। बुटे थियण लाइ तोखे रोड ते अचणो पवंदो। तूं पंहिंजी गिरफ़्तारी ॾियण लाइ तयारु कोन आहीं। बुटो त थियणु चाहीं। बुटो थियण तो कॾहिं पंहिंजे आङुरी मां खून जो कतरो बि कोन ॾिनो आहे। छा त तूं मानियूं पवनि थियूं। ईअं ई बुटो थियणु आसान कमु न आहे। हाणे 3.5 साल मुल्क खे तबाह बर्बाद करे उन खां पोइ गिरफ़्तारी ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। रोड ते पंहिंजी वर्कर कारकुन खे कुचलाइण थो चाहे, पर वर्कर कारकुन 9 मई खां पोइ हू सम्झी विया ही के एजेंडा ते कमु पियो करे। ही मुल्क दुश्मन माण्हू आहे, ही के एजेंडा ते कमु पियो करे। ऐं हिन फ्लोर ते चवां थो त स्पीकर साहिबु इन खे जेसि ताईं मुंहुं बंदि न कंदा, नक में नाकेली ॾेई अंदरि न विझंदा त ही अञा ताईं असांजूं मुल्क जूं जड़ूं कमज़ोर कंदो रहंदो। महिरबानी सर। सर हिकु मिंट सर, हींअर सर आख़िर में सर आउं आख़िरी थो ॻाल्हायां त मूंखे ॾाढो ॾुख थियो।
जेको ख्वाबनि में कराची जो महर थो ॾिसणु चाहे। हा, अगरि महर जो कसम खणणु चाहे थो हुन ॿुधाए त आउं ॿाहिरि असेंबली जा वञी कसम खणाए अचां, पर जेकॾहिं पाकिस्तान जी आवाम हुनखे वोट नथी ॾे त पोइ हू छा थो चवे त हिन सिंध कराचीअ में हिते वॾेरनि जो अचणु, कराचीअ जी वॾेरनि जूं औताकूं, ऐं इहे लफ़्ज़नि जी मज़मत थो कयां त नईं मलिक साहब तूं पंहिंजी ज़बान खे कंट्रोल कर। पाकिस्तान पीपल पार्टीअ जो जीअरो मेयर थींदो, पाकिस्तान पीपल पार्टीअ जे मेयर खे केरु रोके नथो सघे। नईं मलिक साहब तूं जेकॾहिं मेयर जो कसम खणणु चाहीं थो त आउं तोखे कसम खणायां थो, या तूं पंहिंजो राति जी निंड में वेही ख्वाब में मेयरशिप ॾिस। हा, पाकिस्तान पीपल पार्टी जेको मेयर थींदो तूं उन जे हेठां बि कमु कर त उहा तुंहिंजी बहितर आहे। तोखे ऑफर मिली, तूं ख़िदमत करणु चाहीं थो, कराची जे माण्हुनि जी ख़िदमत करणु चाहीं थो त तोखे इज़त सां असां चयो त डिप्टी मेयरशिप वठि, पर न, हाणे तो डिप्टी शेयरशिप न वठणु चाहीं, हाणे तूं पंहिंजी अॻियां यूसी बि न। महिरबानी, थैंक यू। आख़िर में सर आख़िर में त एॾो बैटरी चार्ज करे छॾी आहे सभिनी जी, सॼे हाउस जी बैटरी चार्ज थी वई आहे, ऐं जाला जेके ॿाहिरि ॿुधनि था उन्हनि जूं बैटरियूं बि चार्ज थी सर। वयूं। आउं आख़िर में चेयरमैन बिलाल भुट्टे ज़रदारी जे ना को शेर चवंदुसि, चंड जो ही चमकण तो जहिड़ो नाहे, हीरे जो ही मुरकण तो जहिड़ो नाहे। चंड जो ही चमकण तो जहिड़ो नाहे, हीरे जो ही मुरकण तो जहिड़ो नाहे। असांजे नियारे हर को मुरके थो, पर सभिनी जो मुरकण बिलावल भुट्टे जहिड़ो नाहे। महिरबानी सर। जी भुट्टो, महिरबानी। असांजो हरीराम साहब बि सोचे पियो हाणे तुंहिंजी लाइन ते घणो करे एक्शन कंदो, अॻिते हली जॾहिं वारो ईंदुसि, लॻे ईअं थो। हाणे हेॾो ॾिसूं, हेॾे छा आहे डॉक्टर रफ़ीक बांबड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं आगा साहब तव्हांजी महिरबानी। हिन गवर्नमेंट जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे गवर्नमेंट जे अॼु तव्हां मूंखे ॾिनो 15 बजट ते ॻाल्हाइण जो। साईं मुंहिंजा अॼु चूंडूं पयूं हलनि कराचीअ में मेयर जूं, चेयरमैननि जूं, टाउन कमेटीज़ ऐं म्यूनसिपैलिटीज़ जूं। हक़ीक़ी जमहूरियत जो सिलसिलो हले थो पियो 15 सालनि खां। कराचीअ में त मूंखे ख़बर न आहे, टीवी ॾिठीसीं सुबुह त ख़बर पई के गुम आहिनि, के काॾे आहिनि, के ख़रीदजी विया आहिनि, के छा थी वियो आहे। बहरहाल जेको थिए थो पियो। साईं, सिंध जी हिकिड़ी टाउन आहे खॾड़ो, उते GDA जा 9 मेंबर, मुखालफ़त वारा 3 मेंबर, मां नालो नथो खणां। साहब आयो, सॼो सामान खयूं हलियो वियो। 9 जो इहो मेंबरनि वारा चुप करे वेठा रहिया, रड़ियूं कंदा रहिया, दाहूं कंदा रहिया। 3 मेंबरनि वारा जेके आहिनि से चेयरमैन थी विया। इहा आहे साईं सिंध जी हक़ीक़ी जमहूरियत, जेका सिंध में हींअर हले थी पई गुज़िरियल 15 सालनि खां। अॻे त ईअं ॿुधंदा हुआसीं जमहूरियतूं आयूं वयूं, ॿुधंदा हुआसीं साईं हिन दौर में हीअं थियो, हिन दौर में हीअं थियो। साईं, लोकल गवर्नमेंट 3 साल ऑर्डर इन द हाउस, 3 साल तक नाटक बंदि हो साईं जी। आगा साहब, 3 साल इहो नाटक बंदि हो। पैसा काॾे विया का ख़बर न आहे। मां पंहिंजे फैज़गंज जे शहर पक्का चांग में वयुमि, टाउन कमेटी आहे साईं, करोड़े रुपया बजट आहे। त उते रोशनीअ जे लाइ, मूंखे ॾेखारण जे लाइ जर्मन बत्ती खणी आया, रस्तो पिया ॾेखारीनि त साईं हिन सां हल, ऊंद लॻी पई हुई। 3 साल चेयरमैन कोन, हाणे अचनि था, जेको सोजरो अची कंदा उहो बि ॾिसंदासीं। जेको सोजरो हाणे जेके अचनि था चेयरमैन अची कंदा, पर 3 साल पूरा पैसा काॾे विया।
न को हिसाब किताब टाउन कमेटियुनि जो आहे, न को हिसाब यूनियन काउंसिलुनि जो आहे, कुझु बि कोन्हे। हिकिड़ा प्राइवेट जेके आहिनि से माण्हू रखी ऐं उहे उन्हनि खे मुक़ररु कयो आहे। जंहिं सेक्रेटरीअ खे सॾे चऊं, अड़े बाबा इहे बारिशूं पयूं, तव्हांखे ख़बर आहे तमामु घणियूं बारिशूं गुज़िरियल साल पयूं, हिते जेको आहे सो कचे रस्ते में कंहिं नूर जी ज़रूरत आहे, किथे नलके जी ज़रूरत आहे। चईंसि उहो कोई यूसुफ शेख आहे, उन खे चार्ज आहे सॼे तव्हांजे मीरवाह ऐं फैज़गंज जी, जेको इहो सभु कुझु कंदो। अड़े बाबा उन जो को दफ़्तर, को नंबर, चईंसि असांखे मना थियल आहे, नंबर कॾहिं कॾहिं साहब खोलींदो आहे, बाक़ी जेको आहे सो ऊंदहि आहे। ख़ैर साईं, बेसिक डेमोक्रेसी आहे, हले थी पई, वीचारो जेको आहे सो जमूर ॾचे में आहे ऐं रैयत क़ाइमु आहे। ॾिसूं पिया था, हलायूं पिया था। मूं तव्हांखे नंढड़ो मिसाल ॿुधायो त साईं, जर्मन बत्ती खणी आया माण्हू मूंखे ॾेखारण जे लाइ, मूं चयोमानि बाबा मूंखे न ॾेखारियो, मां वधि में वधि साईं नासिर शाह खे या कंहिंखे अर्ज़ु कंदुमि, बाक़ी मां कुझु न करे सघंदुमि। खॾड़े जो मां तव्हांखे ॿुधायो, बाक़ी ख़बरूं शाम पवंदियूं त सिंध छा थियो आहे, सिंध में कहिड़ी हालत थी आहे जमहूरियत सां, उहा शाम ख़बर पवंदी। साईं, लोकल गवर्नमेंट पैरेलल सिंध गवर्नमेंट सां रिलेटेड आहे, तमामु घणी बजट आहे, पर ख़र्च किथे कोन थो थिए। अॼु खां 15 साल पहिरियों जेका शहरनि जी ॻोठनि जी हालत हुई, उहा ई हींअर आहे, अञा बि बदतर आहे, अॻिते न आहे। 15 साल गुज़री विया। 15 साल पहिरियों जेको ॿार ॼाओ हाणे शादी थो घुरे, पर असांजे सिंध जी हालत न मटी साईं। इहा हालत आहे हक़ीक़ी जमहूरियत में। साईं, बजट ॾाढी भली आई आहे, पैसा बि जाम आहिनि, हर साल वांगुरु ॾाढो थुलो किताब हो, रटे आयो हो साईं असांजो सुहिणो साईं मुराद अली शाह साहिबु, पढ़ी छॾियईं सॼी आराम सां हिन दफ़े, ॾाढो आराम सां साईं जी अंग्रेज़ी ॿुधीसीं। पर साईं, इहे आख़िर पैसा वञनि काॾे था, किथे ख़र्च था थियनि? जॾहिं तव्हां हेॾा पैसा बि ॾियो था, त आख़िर उहो चेक बैलेंस केरु रखंदो, केरु ॾिसंदो त बाबा इहे पैसा सही तरीक़े सां ख़र्च? हेल्थ डिपार्टमेंट आहे, जाम पैसा आहिनि, पर साईं तव्हां वञो हिकु हिकु हॉस्पिटल जे ॿाहिरां 15, 20, 50 मेडिकल स्टोर खुलिया पिया आहिनि ऐं रश लॻी पई आहे, मिले त कंहिंखे कुझु कोन थो। एक्सरे, एम्बुलेंस, दवायूं अणलभनि। कहिड़े बि डिस्ट्रिक्ट में वञो, सखर, खैरपुर, गंबट, नवाबशाह, किथे बि जेका आहे सा का शइ मिले कान थी। जंहिंजी सिफ़ारिश आहे, जंहिंजो को धणी साईं आहे, उन खे कुझु मिले थो, बाक़ी नथो कुझु मिले। अचूं था साईं एग्रीकल्चर, हिते चयो थो वञे त साईं सिंध में जेका आहे सा एग्रीकल्चर, साईं आगा साहब केॾी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे, सारियूं पोखींदा हो, ॿिजु किथां घुरायो अथव? पंजाब मां। तव्हां खां पुछां थो मां साईं, अर्ज़ु कयो आहे मूं, ॿिजु किथां घुरायो अथव? पंजाब मां। टोकरी वारो सेंटर बंदि, टंडोला यार बंदि, सकरंड बंदि, काॾे हो? 15 साल थिया आहिनि, न कॉटन जो ॿिजु मिले, न कणिक जो ॿिजु मिले, न सारीअ जो ॿिजु मिले। मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरियत आहे सिंध में, बिस्मिल्लाह हलूं पिया था। ज़्यादती आहे, नाहक आहे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब वेही रुगो पंहिंजो इहो ख़बर न आहे हुनजो छा सिलसिलो आहे। दवाऊं सिंध जे माण्हुनि खे नकली मिलनि, भाण सिंध जे माण्हुनि खे नकली मिलनि, ॿिज सिंध जे माण्हुनि खे मिले न। आख़िर वञनि काॾे? शहीदनि जे नाले ते वोट वठी था अचो, भला माण्हुनि जो मान नथा रखो त घटि में घटि उन्हनि शहीदनि जो त मान रखो, जंहिंजे नाले ते तव्हां हिते अची वेठा हो हिन आलीशान हाल में। मूंखे जवाबु ॾिनो वञे त सिंध सां इहा तादी छो आहे, सिंध जे माण्हुनि सां इहा तादी छो आहे? हिकिड़ो बि रिसर्च सेंटर सिंध में न आहे। अफ़सोस आहे जो कंहिं हारीअ खे या पंहिंजो इहो ज़मींदार खे ॿिज मिले, कमंद जो ॿिज कोन थो मिले, सारीअ जो ॿिज कोन थो मिले, कणिक जो ॿिज कोन थो मिले। तव्हां पाण सम्झी सघो था, ज़रूरु सारियुनि जो ॿिज घुरायो हूंदव, किथां घुरायो अथव? जेकॾहिं मां ग़लति चवंदो हुजां त ज़रूरु मूंखे चओ,
त न मां नौकिरीअ मां घुरायो आहे या मां लाड़काणे मां घुरायो आहे, न साईं, का शइ कान्हे, ताला लॻा पिया आहिनि, काॾे थी बजट वञे, आहे हिते कोई जेको मूंखे ॿुधाए। साईं, सिंध जा माण्हू ज़मीन त खेड़नि था, ज़मीन खेड़ण सां उन्हनि सां जेका दादी आहे उहा मां तव्हांखे अर्ज़ु करे वियुसि। ॿियो सिंध जे माण्हुनि जे लाइ पैरेलल जेको पंहिंजो इहो बिज़नेस आहे उहो आहे लाइव स्टॉक। मूंखे ॾाढो अफ़सोस थो थिए त उन लाइव स्टॉक वारनि सां जेका दादी आहे, वीचारा माण्हू साईं पूरो साल पंहिंजो माल पाले, उन्हनि जी सीज़न हूंदी आहे क़ुर्बानीअ वारी, ईद कराची खणी था अचनि, रस्ते ते फुरियो था वञनि, फुरिजी था वञनि रस्ते में, के मंथली पंहिंजो इहो टैक्स ॾींदा ॾींदा अची पहुचनि था, पोइ हिते दवा दरमल डॉक्टर इहो त ॼण डिपार्टमेंट सरे खां मौजूद ई सिंध में न आहे। मां ख़ैरपुर जी ॻाल्हि कंदुसि, ख़ैरपुर में त मां ॾिसां थो पियो अलाए कंहिंजो फरमाइशी ऑफिसर वेठा आहिनि, छो जो सिंध में गुज़िरियल 15 सालनि खां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा त फरमाइशी ऑफिसर लॻाया था वञनि, जेके अवाम जी न फरमाइश कंदड़नि जी रुॻो ॿुधनि था, बाक़ी अवाम जेको वीचारो आहे सो ॾचे में आहे। ऐं जेको आहे सो कंहिं बि ग़रीब खे जेको आहे सो न दवा थी मिले, न को डॉक्टर थो अचे, अस्पतालूं बंदि, ताला, लाइव स्टॉक जो अवल त हॉस्पिटल्स आहिनि कोन, जे आहिनि त उन्हनि खे ताला लॻा पिया आहिनि। साईं, बारिशूं पयूं, मां ॻाल्हि कंदुसि हिते नारो मीरवा फैज़गंज जेको मुंहिंजो हल्को आहे, चंद हिकु रोड ठहिया आहिनि, हिकिड़ी महिरबानी त कयो साईं त कंहिंखे मोकिलियो हे रोड त ॾिसी अचनि, मूं कोन ठाराया आहिनि, कंहिं MP MNA खे मिलिया हूंदा या कंहिं ठेकेदार ख़र्चो कयो हूंदो PNDA में, उन पैसा रिलीज़ कराया हूंदा त साईं फलाणो रोड डेमेज आहे, फलाणो रोड डेमेज आहे। सरकार खे का ॻणती न आहे, हेॾी वॾी साईं बारिशूं आयूं, मां हिते रड़ कयूं हिन में मीरवा फैज़गंज में, हिन वक़्तु बि मीरवा फैज़गंज ऐं नारे जो इलाइक़ो जेको आहे 50% उन में का आबादी कान्हे, जीअं हर हणूं था त उतां पाणी निकिरी थो पवे, पर उते जे लाइ को पुरसान हाल कोन्हे। जेकॾहिं पैसा आया बि बोर्ड जा त उहे ख़बर न आहे अलाए काॾे हलिया विया। मनपसंदि माण्हुनि खे, फरमाइशी माण्हुनि वटि उहे पैसा पहुता, उन्हनि फरमाइशी माण्हुनि वटि डी वॉटरिंग जे लाइ पैसा ॾिना, सियासी हिसाब किताब सां, न जनरल हिसाब किताब सां त जीअं माण्हुनि जो पाणी निकिरे। हिन वक़्तु बि सर्वे करायो, मीरवा फैज़गंज नारो 50% गैर आबाद आहे। साईं, सिंध में नौकरियूं जेके आहिनि ॿियूं त हाणे कीअं बि आहिनि, हिते मां ॿुधां पियो थो गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां त साईं एजुकेशन में नौकरियूं आयूं, मेरिट ते मिलियूं हूंदियूं साईं, मूंखे ख़बर न आहे, मिलियूं हूंदियूं। उन खां पोइ हिकिड़ी डिसेबल कोटा आई आहे साईं, लोअर ग्रेड जे माण्हुनि जे लाइ, काउंटर खुलिया पिया आहिनि साईं, उन्हनि वीचारनि माण्हुनि खां पैसा घुरिया था वञनि, ओपन काउंटर खुलिया पिया आहिनि, चवनि था बाबा पैसा ॾींदव त पंहिंजो इहो अंधे मंडे खे बि नौकिरी मिलंदी, न त हक़ीक़ी जमहूरियत कान मिलंदी। हे ज़ुल्म आहे साईं, हे ज़ुल्म आहे, इहो हिसाब किताब ॾियणो पवंदो हुकुमराननि खे त ही हेतिरो ज़ुल्म छो था कयो। ज़रूर 15 minute namaz break.